नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। से दिन थिला 1910 मसीहार एप्रिल मास 4 तारिख, जो दिन श्री अरविंदर देव दुर्लभ पाद प्रथम करी पंडिचेरीर माटी स्पर्श करथिला। उपर बेला 4टा समय एई देवदुर्लभ क्रियाटी संपादित होइथिला। पूर्वरु आलीपुर जेलरू मुक्ति पाइबा परे समयक्रमे चंदननगर रे श्री अरविंद 6 सप्ताह प्राय रहिथिले। गभीर ध्यान रे रही सेठारे से दिन राति कटौथिले। सेतेबेले श्री अरविंदर गोटिए निर्देश थिला समस्तंकु सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड। अंतर रे निर्देश पाइले श्री अरविंद सेठारे थिला बेले जे पंडिचेरी चली जाओ, पंडिचेरी चली जाओ। चंदननगर रु कलिकता आसीबाकू पड़िबो, पंडिचेरी आसीबाकू हेले। तेबे कलिकता आसीबा मध्य तांको पई सेतेबेले आदौ सुविधाजनक नथिला। चंदननगर रु कलिकता 35 किलोमीटर बाट। श्री अरविंद को कलिकता न आसी गोटे मझी मझिया स्थान अगरपड़ा को अणागला। गंगा नदी रे किछि बाट बोट रे से आसिले एवं चांदपाल घाट रे पहुँचिले। सेठारु एस डुप्लेक्स जहाज रे 1910 मसीहा एप्रिल पहिलारे पंडिचेरी अभिमुखे समुद्र पथरे से आसिले। राति 11टा बेले श्री अरविंद चांदपाल घाटरे पंडिचेरी अभिमुखे जहाज रे बसिले। तांको छाड़िबा को आसीथिले अमर ओ मनमथ। समस्ते प्रणाम करी पादधूली नहीं जहाजरू ओह्लाई गले। अमर किछि टंका उत्तरपड़ा जमीदार देइछंती बोली कही श्री अरविंद पकेट रे भर्ती करदेले। श्री अरविंद आसिबा पूर्वरु श्री अरविंद निजे चिठीटीए लिखि सुरेश चक्रवर्ती को पंडिचेरी पठेइथिले। सुरेश चक्रवर्ती 1910 मसीहा मार्च मासर 28 तारिख संध्यारे हावड़ा स्टेशन रु माड्रास मेल रे बसिले। से आसी पहुँचिले पंडिचेरी रे मार्च 31 तारिख रे। सेई चिठीटी श्री अरविंद निर्देश अनुसार सुरेश श्रीनिवासाचारी को देले। श्रीनिवासाचारी हेउछंती तत्कालीन पंडिचेरीर विप्लवी दलर प्रमुख नेता। एप्रिल 4 तारिख उपरबेलारे जेतेबेले डुप्लेक्स जहाज आसी लागिला पंडिचेरी रे, सेतेबेले तांको स्वागत करने को आसीथिले 2 जन। जड़े सुरेश चक्रवर्ती जी आगरू आसीथिले श्री अरविंद द्वारा प्रेरित हुई, एवं अन्य जड़े होउछंती श्रीनिवासाचारी। जहाजर कैबिन भीतर को जाई से 2 जन श्री अरविंद और विजय नायक को चा देई संबर्धना जणाइले। अर्थात श्री अरविंद सहित जड़े आसीथिले से होउछंती विजय नाग। सेठारु श्री अरविंद को एक विराट प्रासाद को अणागला। से घरटी थिला शंकर चेट्टींकर गृह। शंकर चेट्टी जड़े बदान्य व्यक्ति थिले। तांको
ଘରେ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ। ଆଜିର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବା ପୁଦୁଚେରୀକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ତାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ହେଉଛି ବେଦପୁରୀ। ବେଦ ଶିକ୍ଷାର ତାହା ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ପୀଠ। ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତୀ 10,000 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣି ଉତ୍ତରରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଆଶ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ମୂଳ ପୀଠ ଏହି ଆଶ୍ରମର ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶଙ୍କର ଚେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ଓ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ରାଜନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ର। ମା ଶୁଣିଲେ ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହନୀୟତା ଓ ମହତ୍ୱର କଥା। 1910 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶଙ୍କର ଚେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଚେଟ୍ଟୀଙ୍କର ଘରେ ଆସି ରହିଲେ। ସେ ଘରଟି କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଅତି ସାନ ଘରଟିଏ। କଲିକତାରୁ ସେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସୌରିନ୍ ବସୁ। ସୌରିନ୍ ବସୁ ଥିଲେ ମୃଣାଳିନୀଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ନଭେମ୍ବରରେ ଆସି ଯୋଗଦେଲେ ଶ୍ରୀ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ। ଆଗରୁ ଥିଲେ ସୁରେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବିଜୟ ନାଗ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସୌରିନ୍ ବସୁ ଓ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ। 5 ଜଣ ସେତେବେଳେ ରହିଲେ ଆଉ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। 1911 ମସିହାରେ ସୁନ୍ଦର ଚେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ସେଣ୍ଟ ଲୁଇସ୍ ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ରାଘବନ୍ ଚେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏହା ଟିକିଏ ବଡ଼ ଘର ଥିଲା। 1913 ମସିହାରେ ପୁଣି ଘର ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ। ସେ ଆସିଲେ ମିଶନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍କୁ। ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଘର ଭଡ଼ା ଥିଲା ସେ ଘରର ମାତ୍ର 15 ଟଙ୍କା। ସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ ସେ ଘରେ ଚଳିବା ପାଇଁ। 6 ମାସ ପରେ 41 ରୁ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ମାର୍ଟିନକୁ ସେ ଗଲେ। 1922 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଘରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଘରେ ରହିଲା ବେଳେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ମା ମୀରା 1914 ମସିହାରେ ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଆସିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ କାଗାମାରୁ ଜାହାଜରୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ। ଅପରାହ୍ନ 3:30 ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ମା ମୀରା। ସମର୍ପଣର ପୂଜା ଫୁଲ ପାଲଟି ଗଲେ ସେ। ନିବେଦିତ ହୋଇଗଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାବନା, ଆବେଗ, ଅନୁଭୂତି ସହିତ
ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଦିତ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ ଚେତନା ଶବ୍ଦାୟିତ ହେଲା ରାଧାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ପରେ ପରେ ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ମଧୁମୟ, ଶ୍ରୁତିମଧୁର ଓ ଅନୁଭବ୍ୟ। ତାହା ଏହିପରି। ପହିଲି ଦେଖାରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, ହୃଦୟ ଦେବତା ଘେନିବା ହେଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ମୋହର। ସବୁ ମୋ ଭାବନା ଆବେଗ ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ତରେ, ଜୀବନର ଗତି ସକଳ ପ୍ରତି ଅଣୁ ଶରୀରେ, ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମୋହରି ପ୍ରଭୁ ସିନା ତୁମ୍ଭରି। ଏକାନ୍ତେ ମୁହିଁ ସର୍ବମତେ ନିଶ୍ଚିତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭରି। ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି ହେଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ଯାହା ବାଛି ଦବ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ମରଣ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବେଦନା ଯାହା ଆସୁ ମୋ ପାଶେ, ତୁମ୍ଭ ଦାନ ବୋଲି ଆଦରେ ବରି ନେବି ହରଷେ। ଗୋଟି ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ଦାନ ମୋ ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ବହି ଆଣିବେ ମୋ ସମୀପେ ଅପରୂପ ଆନନ୍ଦ। 1910 ମସିହାର ଏପ୍ରିଲ ମାସର 4 ତାରିଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ମାଟିରେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସାଧନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନା। ଏବଂ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିଥିଲା ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଠୋର ସାଧନା ବଳରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମା ମୀରା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ମା ମୀରାଙ୍କ ପାଦତଳେ ସହସ୍ର କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ କାରଣ ଜଗତରେ ଆଣିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ତାହା ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି ମାତ୍ର। ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା, ସେ ପରିକଳ୍ପନାର ପ୍ରମୁଖ ସୂତ୍ରଧର, ବାର୍ତ୍ତାବହ ଏବଂ ସାଧକ ଭାବରେ ଯିଏ ଅଗ୍ରଗାମୀ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ ନଅଣ୍ଟ ହେବ। ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ଅପଶକ୍ତି ଘାରିଛି କରୋନାର ଭାଇରସ୍ ଭାବରେ, ତା ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଜୟଲାଭ କରିବ, ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ସମୟ
ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ଏହା ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବିଜୟ ଲାଭ ଦିଗରେ ଟିକିଏ ସହଯୋଗ ଆମର ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସହଯୋଗଟି ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଯେପରି ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଜୟଲାଭ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସଂଗଠିତ ହେବ ଏବଂ ଅପଶକ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅପସରିଯିବ ଏ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦ